ವಿಧವಾದ ಸಭೆಯ ಕುರಿತು ಇದೀಗ ನಾವು பார்க்க போறோம். ಎರಡು ವಿಧವಾದಂತಹ ಸಭೆಯನ್ನು ಕುರಿತು ಈ ವಾರದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡಲಿಕ್ಕಿದ್ದೇವೆ. What God desires about the church, how the church should look like. ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇರಬೇಕು ಎಂಬುದಾಗಿ ದೇವರು ಅಪೇಕ್ಷಿಸುತ್ತಾನೆ. ಸಭೆ எப்படி இருக்கணும்னு தேவன் விரும்புகிறார். ಸಭೆಯು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇರಬೇಕು ಎಂಬುದಾಗಿ ದೇವರು ಇಚ್ಛಿಸುತ್ತಾನೆ. ரெண்டு விதமான சபையை ஆராதிக்கும் பொழுது தேவன் எனக்கு காட்டினார். ಎರಡು ವಿಧವಾದಂತಹ ಸಭೆಯನ್ನು ನಾವು ಆರಾಧಿಸುವಾಗ ದೇವರು ನನಗೆ ತೋರಿಸಿದನು. அவர் அந்த சபையை காட்டிட்டு பேசினார். ಆತನು ಆ ಸಭೆಯನ್ನು ತೋರಿಸಿ ನನ್ನ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದನು. எப்படி இந்த சபை இருக்க வேண்டும் என்று சொல்லி, ಈ ಸಭೆಯು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇರಬೇಕು ಎಂಬುದಾಗಿ. ஒரு ಸಭೆ இந்த இடத்துல நம்ம பார்க்கிறோம். ಒಂದು ಸಭೆಯನ್ನು ಈ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡುತ್ತೇವೆ. யோவான் எழுதின சுவிசேஷம் ಯೋಹಾನನಿಗೆ ಬರೆದ ಸುವಾರ್ತೆ 2வது அதிகாரம் 2ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ வசனங்கள் 13 வாசிங்க. 13ನೇ ವಚನದಿಂದ. பின்பு பஸ்கா பண்டிகை சமீபமாக இருந்தது. இயேசு எருசலேமுக்கு போய் தேவ ஆலயத்தில் ஆடுகள் மாடுகள் இவர்களை விற்கிறவர்களையும் போதுங்க, இந்த ஆலயத்தை இடித்து போடுங்கள், 3 நாளில் இந்த ஆலயத்தை நான் கட்டுவேன் என்றார். ಈ ದೇವಾಲಯವನ್ನು ಕೆಡವಿರಿ, ನಾನು 3 ದಿನದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಎಬ್ಬಿಸುವೆನು. இங்கே இதுதான் யூதர்களுடைய ஆலயம். ಇಲ್ಲಿ ಇದೇ ಯೆಹೂದ್ಯರ ಆಲಯ. இந்த ஆலயத்துல பார்க்கும் பொழுது, ಈ ಆಲಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡುವಾಗ, இயேசு கிறிஸ்து அந்த இடத்துல போகும் பொழுது, ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಆ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಹೋಗುವಾಗ அவர் என்ன பார்க்கிறார்னா, ಅಲ್ಲಿ ಆತನು ಏನು ನೋಡಿದನು? ஆடுகளையும் மாடுகளையும் புறாக்களையும் விற்பதை பார்த்து கொண்டிருக்கிறாங்க. ದನ ಕುರಿ ಪಾರಿವಾಳ ಮಾರುವವರನ್ನು ಆತನು ನೋಡಿದನು. ரூபாய்களை பரிமாறிக்கொள்வதை பார்க்கிறாங்க. ಅಲ್ಲಿ ಹಣವನ್ನು ಒಬ್ಬರೊಬ್ಬರು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವುದನ್ನು ನೋಡಿದನು. மொத்தமா சொல்ல போனாக்கா அந்த இடத்துல ஒரு வியாபாரத்தை பார்த்து கொண்டிருக்கிறாங்க. ನಾವು ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಹೇಳಬೇಕಾದರೆ ಆ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಒಂದು ವ್ಯಾಪಾರವನ್ನು ನೋಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆಮೆನ್. அங்க சபையானது ஒரு வியாபாரமாய் காணப்பட்டது. ಆ ಸಭೆಯಾದದ್ದು ಒಂದು ವ್ಯಾಪಾರವಾಗಿ ಕಾಣಲ್ಪಟ್ಟಿತು. நம்ம போனா ஒரு 4 ஆடு விக்கலாம் அந்த இடத்துல. ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಆ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಹೋದರೆ ಒಂದು 4 ಕುರಿಗಳನ್ನು ಮಾರಬಹುದು, 4 மாடு விக்கலாம் அந்த இடத்துல, 4 ದನಗಳನ್ನು ಮಾರಬಹುದು, புறாக்களை நம்ம விக்கலாம், 4 ಪಾರಿವಾಳಗಳನ್ನು ಮಾರಬಹುದು. அந்த இடத்துல நம்ம பணம் பரிமாறிக்கொள்ளலாம். ಆ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ನಾವು ಹಣವನ್ನು ನಾವು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. வேற இடத்துல இருந்து வர ಜನங்களுக்கு அந்த ஒரு காசು செல்லாது இல்ல. ಯಾಕೆಂದರೆ ಬೇರೆ ಊರಿಂದ ಬರುವ ಜನರಿಗೆ ಆ ಒಂದು ಹಣವು ಅಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವುದಿಲ್ಲ. ಫಾರಿನ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್, ಅಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ಫಾರಿನ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್, ಹೊರ ದೇಶದ ಹಣ. ஆலயத்துக்குள்ள இப்படியான காரியங்கள் நடந்து கொண்டிருக்கிறது தேவன் பார்த்தார். ಆಲಯದಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಕಾರ್ಯಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ದೇವರು ನೋಡಿದನು. இன்றைக்கும் நீங்கள் பார்ப்பீங்க, ಇಂದು ಸಹ ನೀವು ನೋಡುತ್ತೀರಾ, பெரிய பெரிய ஆலயங்களுக்கு முன்பதாக, ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಆಲಯಗಳಿಗೆ ಮುಂದೆ அந்த ஜனங்களுக்கு என்ன வேண்டும் என்று அறிந்து அதை ஒரு வியாபாரத்தின் ஸ்தலமாக மாற்றி விடுகிறார்கள். ಆಯಾ ಜನಗಳಿಗೆ ಏನು ಬೇಕು ಎಂಬುದನ್ನು ಅರಿತು ಅದನ್ನೊಂದು ವ್ಯಾಪಾರ ಸ್ಥಳವನ್ನಾಗಿ ಅವರು ಪರಿವರ್ತನೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. இங்க ಕ್ಯಾಂಡಲ್ கொளுத்துவது வழக்கமாக இருந்தால், ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಹಂಚುವುದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಯಾವಾಗಲೂ ವಾಡಿಕೆ ಉಳ್ಳವರಾಗಿದ್ದರೆ வெளிய ಕ್ಯಾಂಡಲ್ விற்பாங்க, ಹೊರಗಡೆ ಆ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಅನ್ನು ಮಾರುತ್ತಾರೆ. இங்க புறாக்களை பலி கொடுக்கிறது வழக்கமாக இருந்தால், ಇಲ್ಲಿ ಪಾರಿವಾಳಗಳನ್ನು ಬಲಿ ಕೊಡುವುದು ವಾಡಿಕೆಯಾಗಿದ್ದರೆ வெளிய புறாக்களை விற்பாங்க, ಹೊರಗಡೆ ಆ ಒಂದು ಪಾರಿವಾಳಗಳನ್ನು ಇಡುತ್ತಾರೆ. உள்ள என்ன நடக்கிறதோ, ಒಳಗಡೆ ಏನು ನಡೆಯುತ್ತದೋ அதன் தேவைகளை அறிந்து வெளியே சில காரியங்கள் நடக்க போகிறது. ಅದರ ಬೇಡಿಕೆಗಳನ್ನು ಅರಿತು ಹೊರಗಡೆ ಕೆಲವು ಕಾರ್ಯಗಳು ನಡೆಯುತ್ತದೆ. அந்த ஆலயத்துல வெளியே நடந்த எல்லா காரியமும் உள்ள என்ன தேவைப்பட்டதோ அதற்கு தான் வெளியே விற்று கொண்டிருந்தார்கள். ಆ ಆಲಯದಲ್ಲಿ ಹೊರಗಡೆ ಏನು ನಡೆಯಿತೋ ಒಳಗಡೆ ಏನು ಬೇಕಾಗಿದೆಯೋ ಅದಕ್ಕೆ ಅವರು ಅದರ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಮಾರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. வேளாங்கண்ணிக்கு போனீங்கன்னா
வேளாங்கண்ணிக்கு போனீங்க, வேளாங்கண்ಣಿಗೆ ಹೋದರೆ சின்ன சின்ன காது காலு மூக்கு வாய் எல்லாம் கோல்டுலயோ வெள்ளிலயோ செஞ்சு வச்சிருப்பாங்க. ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ಕಾಲು ಮೂಗು ಕೈ ಈ ರೀತಿಯಾದಂತವುಗಳನ್ನು ಚಿನ್ನದಲ್ಲಿಯೂ ಬೆಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿಯೂ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಟಿರುತ್ತಾರೆ. வசதிக்கு ஏதுவாக அவங்க வாங்கி ವಸತಿಗೆ ತಕ್ಕ ಹಾಗೆ ಅದನ್ನು ತೆಗೆದು அவங்க ஜெபித்து அது காணிக்கையாய் போடுவாங்க. ಅವರು ಅದನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿ ಅದನ್ನು ಕಾಣಿಕೆಯಾಗಿ ಹಾಕುತ್ತಾರೆ. சில பேர் கேண்டலை கொளுத்தி கொண்டு போவாங்க. ಕೆಲವರು ಆ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಅನ್ನು ಹಚ್ಚಿಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತಾರೆ. ஆலயம் சுற்றிலுமாக வியாபார கடங்கள் அந்த இடத்துல பார்ப்போம். ಆಲಯದ ಸುತ್ತೂರು ವ್ಯಾಪಾರ ಸ್ಥಳವಾಗಿ ಆ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ನೋಡುತ್ತೇವೆ. சில பேர் சாப்பிட வருவாங்க, ಕೆಲವರು ತಿನ್ನಲು ಬರುತ್ತಾರೆ. அதனால ஆலய சுத்தில ಹೋಟೆಲ್ ಕಟ್ಟಿ வச்சிருப்பாங்க. ಆದ್ದರಿಂದ ಆಲಯದ ಸುತ್ತೂರು ಹೋಟೆಲ್ ಅನ್ನು ಕಟ್ಟಿ ಇಟ್ಟಿರುತ್ತಾರೆ. ಆಮೆನ್. அப்படியாக ஒரு ஆலயத்தை இந்த இடத்துல இயேசு கிறிஸ்து பார்த்தார். ಆ ರೀತಿಯಾದಂತ ಆಲಯವನ್ನು ಈ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ನೋಡಿದನು. ಅದು ಅವರಿಗೆ பயங்கரமா பற்றி எரிஞ்சிச்சு பாருங்க. ಅದನ್ನು ನೋಡಿ ಆತನಿಗೆ ಬಹಳವಾಗಿ ಹತ್ತಿ ಉರಿಯಿತು. அவர் ஆலயம் என்பது தேவனுடைய இடத்துல ஜெபிக்க வருகிற ஒரு ஸ்தலம். ಆಲಯವೆಂಬುದು ದೇವರ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಲು ಬರುವಂತ ಒಂದು ಸ್ಥಳವು. அந்த ஜெபிக்கிற ஸ்தலத்துல ஜெபிக்காமல் ಜನಗಳಿಗೆ என்ன தேவையோ அதை சௌகரியமாக ಆಕಿ வைத்திருந்தார்கள். ಆ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುವಂತ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸದೆ ಜನರಿಗೆ ಏನು ಬೇಕೋ ಅದರ ಸೌಕರ್ಯಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದರು. ஹல்லேலூயா, ஹல்லேலೂಯಾ. இன்னைக்கு பாருங்க, உங்களுக்கு கூட ஆலயத்துக்கு வர வேண்டும் என்றால் ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ನೀವು ಸಹ ಆಲಯಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕಾದರೆ சுத்தி இருக்கிற வசதிகள் என்ன? ಸುತ್ತಲೂ ಇರುವಂತಹ ವಸತಿಗಳು ಏನು? ಹೋಟೆಲ್ இருக்கா? ಅಲ್ಲಿ ಹೋಟೆಲ್ ಇದೆಯಾ? கடை இருக்கா? ಅಲ್ಲಿ ಅಂಗಡಿ ಇದೆಯಾ? இங்க நம்ம என்ன செய்யறோமோ அதெல்லாம் விக்கிதான் பாப்பீங்க. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನೇನು ಮಾಡುತ್ತೇವೋ ಅದೆಲ್ಲ ಹೊರಗಡೆ ಮಾರುತ್ತಾರಾ ಎಂಬುದನ್ನು ನೋಡುತ್ತೇವೆ. நீங்களும் ஆலயத்தை வியாபாரமா தான் பார்க்கிறீங்க. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನೀವು ಸಹ ಆಲಯವನ್ನು ಒಂದು ವ್ಯಾಪಾರ ಸ್ಥಳವಾಗಿ ನೋಡುತ್ತೀರಾ. விக்கிறவனும் வியாபாரமா தான் பார்க்கிறான், ಅವನು ಸಹ ಅದನ್ನು ವ್ಯಾಪಾರ ಸ್ಥಳವಾಗಿ ನೋಡುತ್ತಾನೆ. வாங்குறவனும் அதை வியாபாரமா தான் பார்க்கிறான். ಮಾರುವವನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವವರು ಇಬ್ಬರು ಅದನ್ನು ವ್ಯಾಪಾರ ಸ್ಥಳವಾಗಿ ನೋಡುತ್ತಾರೆ. ಆಲಯಕ್ಕೂ ಇಲ್ಲ இருக்கிற ஒரு உறவு என்னவென்றால் வியாபாரம். ನನಗೂ ಆಲಯಕ್ಕೂ ಇರುವಂತ ಒಂದು ನಂಟು ಏನೆಂದರೆ ವ್ಯಾಪಾರ. பல இடத்துல இருந்து எருசலேமுக்கு ஜனங்க வந்து செய்யற காரியம் என்ன தெரியுமா? ஒரு புறாவை வாங்கி ஒரு புறாவை பலி செலுத்துவது. ಹಲವಾರು ಸ್ಥಳಗಳಿಂದ ಜನರು ಬಂದು ಅಲ್ಲಿ ಯೆರೂಸಲೇಮಿನಲ್ಲಿ ಅವರು ಮಾಡುವ ಕಾರ್ಯವೇನೆಂದರೆ ಒಂದು ಪಾರಿವಾಳವನ್ನು ತೆಗೆದು ಆ ಪಾರಿವಾಳವನ್ನು ಬಲಿ ಕೊಡುವುದು. ஒரு ஆட்டுக்குட்டியை வாங்கி கொண்டு ஒரு ஆட்டுக்குட்டியை பலி செலுத்துவது. ಕುರಿಮರಿಯನ್ನು ತೆಗೆದು ಕುರಿಮರಿಯನ್ನು ಬಲಿ ಕೊಡುವುದು. அங்க இருக்கிற நடைமுறைகளை அறிந்து அதற்கு ஏதுவாய் செய்வது. ಅಲ್ಲಿರುವಂತಹ ನಡವಳಿಕೆಯನ್ನು ಅರಿತು ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ಹಾಗೆ ಮಾಡುವುದು. இந்த ஆலயத்துல பாருங்க, ಈ ಆಲಯದಲ್ಲಿ ನೋಡಿರಿ, அவங்களுக்கும் தேவனுக்கும் ஒரு உறவும் இல்ல. ಅವರಿಗೂ ದೇವರಿಗೂ ಯಾವ ನಂಟು ಇಲ್ಲ. அவர்களுக்கும் தேவனுக்கும் ஒரு உறவும் இல்ல. ಅವರಿಗೂ ದೇವರಿಗೂ ಯಾವ ನಂಟು ಇಲ್ಲ. அவங்க வந்ததும் வியாபாரம் செய்வதற்காக தான். ಅವರು ಬಂದಿದ್ದು ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ. என்ன வியாபாரம்? ಏನು ವ್ಯಾಪಾರ? நான் பாவம் செஞ்சா தேவன் புறாவை கேட்டாரு, அவருக்கு புறாவை வாங்கி கொடுத்துடலாம். ನಾನು ಪಾಪ ಮಾಡಿದರೆ ದೇವರು ಪಾರಿವಾಳವನ್ನು ಕೇಳಿದನು, ಆತನಿಗೆ ನಾನು ಪಾರಿವಾಳವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಡುತ್ತೇನೆ. காணிக்கை போட்டுடலாம், ಕಾಣಿಕೆ ಹಾಕಿ ಬಿಡುತ್ತೇನೆ, ஒரு பலியை செலுத்திடலாம், ಒಂದು ಬಲಿಯನ್ನು ಅರ್ಪಿಸುತ್ತೇನೆ, அவருக்கு இதை வாங்கி கொடுத்துடலாம், ಆತನಿಗೆ ಇದನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಡುತ್ತೇನೆ, வாங்கி கொடுத்துடலாம், ಅದನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಡುತ್ತೇನೆ. வரவங்களும் வியாபாரத்தை பண்றதுக்கு தான் வராங்க. ಬರುವವರು ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತಾರೆ. இடமும் வியாபாரம் பண்றதுக்கு தான் இருக்கு. ಆದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಥಳವು ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಇದೆ. இடமும் வியாபாரம் பண்ணுவதற்கு தான் இருக்கு. ಸುತ್ತಲೂ ಇರುವಂತಹ ಸ್ಥಳವು ವ್ಯಾಪಾರಕ್ಕೋಸ್ಕರನೇ ಇದೆ. ஒருவனும் தேவனை தேடாமல் இருக்கிறான். ಆದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು ದೇವರನ್ನು ಹುಡುಕದೇ ಇದ್ದಾರೆ. ஒருவனும் தேவனுடைய சமூகத்துல போக வாஞ்சை இல்லாமல் இருக்கிறான். ಒಬ್ಬರು ದೇವರ ಸಮ್ಮುಖಕ್ಕೆ ಹೋಗುವಂತ ಬಯಕೆ ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ದಾರೆ. ஒருவரும் தேவனோட பேச வேண்டும் என்ற வாஞ்சை இல்லாமல் இருக்கிறான். ಒಬ್ಬರು ದೇವರೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಬೇಕು ಎಂಬಂತ ಅಪೇಕ್ಷೆ ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ದಾರೆ. எப்படியாவது தேவனை தொட வேண்டும் என்கிற வாஞ்சை இல்லாதவராய் இருக்கிறான். ನಾವು ದೇವರನ್ನು ಹೇಗಾದರೂ ಮುಟ್ಟಬೇಕು ಎಂಬಂತ ಬಯಕೆ ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ದಾರೆ. There is no connection between man and God. It's just a business between a temple and the people and the priest. ಅಲ್ಲಿ ದೇವರಿಗೂ ಮನುಷ್ಯನಿಗೂ ಯಾವ ನಂಟು ಇಲ್ಲ. ಅದು ಆ ದೇವಾಲಯವು ಜನರಿಗೂ ಆ ಒಂದು ಯಾಜಕರಿಗೂ ಒಂದು ವ್ಯಾಪಾರ ಸ್ಥಳವಾಗಿದೆ. What is the church for you today? ಈ ದಿನದಲ್ಲಿ ನಿನಗೆ ಸಭೆಯಾದದ್ದು ಏನಾಗಿದೆ? உனக்கு ஆலயம் என்ன? இன்றைக்கு உனக்கு ஆலயம் என்ன? ಈ ದಿನದಲ್ಲಿ ನಿನಗೆ ಆಲಯವು ಏನಾಗಿದೆ? நான் ரெடி ஆயிட்டு வரவேன், ನಾನು ತಯಾರಾಗಿ ಬರುತ್ತೇನೆ, பிரேக்ஃபாஸ்ட் சாப்பிடுவேன், ஒரு பிரேக்ஃபாஸ்ட் சாப்பிடுவேன், ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ಒಂದು ತಿನ್ನುತ್ತೇನೆ, காணிக்கையை போடுவேன், ಕಾಣಿಕೆ ಹಾಕುತ್ತೇನೆ, வீட்டுக்கு போறேன், ಅಷ್ಟೇ. ನಾನು
ಮನೆಗೆ ಹೋಗುತ್ತೇನೆ. உறவு ನಂಟು உனக்கும் ನಿನಗೂ எனக்கும் ನನಗೂ அந்த கடைக்காரனுக்கும் ಆ ಅಂಗಡಿಯವನಿಗೂ தேவனோட ದೇವರೊಂದಿಗೆ. சரி, காலையில் ஆலயத்துக்கு வர ನಾನು ಆಲಯಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೇನೆ, ஆராதனை செய்கிறேன், ಆರಾಧನೆ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ, ಹೋಗುತ್ತೇನೆ, ಹೋಟೆಲ್ಗೆ ಹೋಟೆಲ್ಗೆ ಹೋಗುತ್ತೇನೆ, ತಿನ್ನುತ್ತೇನೆ, பிள்ளைகளுக்கு என்ன வேணும் வாங்கி கொடுத்துட்டு ಮನೆಗೆ ಏನು ಬೇಕು ಅದನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಟ್ಟು ನಾನು ಹಾಗೆ ಹೋಗುತ್ತೇನೆ. என்ன உறவு? ನಂಟು ಏನು? ಇಲ್ಲ ಆಲಯಕ್ಕೆ ವರ ಆಲಯಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೇನೆ, ಬೇಗ ನಾನು வேலைக்கு போணும், ಬೇಗನೆ ನಾನು ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಕು. ಆರಾಧನೆ ಮುಗಿದೋ ಇಲ್ಲಿಯೋ, ಆರಾಧನೆ ಅಂತ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ ಇಲ್ಲವೋ ನಾನು பாதியில ஓடிடுவேன், ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಬಿಡುತ್ತೇನೆ. என்ன உறவு? ಏನು ನಂಟು? எனக்கோ ನನಗೂ உனக்கோ ನಿನಗೂ இந்த கட்டிடத்துக்கும் ಈ ಒಂದು ಕಟ್ಟಡಕ್ಕೂ தேவன் இடத்துல இல்ல, ದೇವರ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ. அந்த ஆலயத்தை தான் இங்க இயேசு கிறிஸ்து பார்க்கிறாரு. ಆ ಆಲಯವನ್ನು ಈ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ನಾನು ಬರುತ್ತೇನೆ, உறவு ಇಲ್ಲ, ಆದರೆ ನಂಟಿಲ್ಲ. ನಾನು ಬರುತ್ತೇನೆ, ದೇವரோட பேசுவதிಲ್ಲ, ದೇವರೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ನಾನು ಬರುತ್ತೇನೆ, ஆவியானவர் நிரப்புதலிಲ್ಲ, ಆತ್ಮಿಕನು ನನ್ನಲ್ಲಿ ತುಂಬುವುದಿಲ್ಲ. ನಾನು ಬರುತ್ತೇನೆ, தேவன் என்னோட இடைப்படல, ದೇವರು ನನ್ನೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ஒரு ஜாலியா ஒரு வியாபாரம், ಏನೋ ಒಂದು ಸಂತೋಷವಾಗಿ ಒಂದು ವ್ಯಾಪಾರ, ஒரு வேளாங்கண்ணிக்கு போறத போல, ವೇಲಾಂಗಣ್ಣಿಗೆ ಹೋಗುವ ಹಾಗೆ, ತಿರುಪತಿಗೆ போறதுனால, ತಿರುಪತಿಗೆ ಹೋಗುವ ಹಾಗೆ, வேற ஏதோ ஒரு பிரிவிகிரமிச்சுக்கு போற மாதிரி, ಬೇರೆ ಒಂದು ಯಾವುದೋ ಪುಣ್ಯ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ಹಾಗೆ. ஹalleluya, ஹalleluya. கேட்டு பாருங்க, ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕೇಳಿ ನೋಡಿ, ಈಗ ಆಲಯಕ್ಕೆ ಬಂದದ್ದು, ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ದಿನದಲ್ಲಿ ಆಲಯಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದು இந்த மாதிரி ஒரு ஆலயமா, ಈ ರೀತಿಯಾದಂತ ಒಂದು ಆಲಯವಾ? Is this the church for you? ಇದು ನಿಮಗೆ ನಿಮ್ಮ ಸಭೆ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿದೆಯಾ? அதான் இயேசு சொல்றாரு. ಆದ್ದರಿಂದ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾನೆ, இதை கேட்கறதுக்கு உனக்கு யார் அதிகாரத்தை கொடுத்தாங்க? ಇದನ್ನು ಕೇಳುವುದಕ್ಕೆ ನಿನಗೆ ಯಾರು ಅಧಿಕಾರ ಕೊಟ್ಟರು? இயேசு சொல்றாரு, ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಹೇಳುತ್ತಾನೆ, இதை உடைச்சிடு, ಇದನ್ನು ಒಡೆದಾಕು, 3 நாள்ல 3 ದಿನದಲ್ಲಿ இன்னொரு ஆலயத்தை கட்டு, ನಾನು ಇನ್ನೊಂದು ಆಲಯವನ್ನು ಕಟ್ಟುತ್ತೇನೆ. ஹalleluya, ஹalleluya. அதுதான் அவருக்கு ಅದೇ ಆತನಿಗೆ பிடிச்ச ஒரு ஆலயம், ಹಿಡಿಸಿದಂತ ಒಂದು ಆಲಯ. அதுதான் உங்களுக்கு நான் காட்ட போறேன். ಅದನ್ನೇ ನಾನು ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸುತ್ತೇನೆ. 20வது வசனத்தை வாசிங்க. 20ನೇ ವಚನವನ್ನು ಓದೋಣ. அப்பொழுது யூதர்கள் இந்த ஆலயத்தை கட்ட 46 வருஷம் சென்றது, இதை நீங்க 3 நாளுக்குள்ள எழுப்புவீர்கள் என்றார். அவர் தம்முடைய சரீரமான ஆலயத்தை குறித்து அவர் பேசினார். அவர் போதக 46 வருஷம் ஆச்சுங்களா இந்த கட்டிடத்தை கட்ட. ಈ ಕಟ್ಟಡವನ್ನು ಕಟ್ಟುವುದಕ್ಕೆ 46 ವರ್ಷವಾಯಿತು. 46 years it took to build the temple. ಆ ಸಭೆಯನ್ನು ಕಟ್ಟುವುದಕ್ಕೆ 46 ವರ್ಷವಾಯಿತು. And Jesus is saying, destroy this temple, I will build in 3 days. ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾನೆ, ಈ ಆಲಯವನ್ನು ಕೆಡವಿ ಹಾಕಿರಿ, 3 ದಿನದಲ್ಲಿ ನಾನು ಇದನ್ನು ಕಟ್ಟುತ್ತೇನೆ. Sometimes we should be very careful. ಕೆಲವು ಸಮಯಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಬಹಳ ಜಾಗರೂಕತೆ ಉಳ್ಳವರಾಗಿರಬೇಕು. ஆலயத்தை அலங்கரிச்சிட்டு, ಆಲಯವನ್ನು ಅಲಂಕರಿಸಿ நம்மள அலங்கரிக்காமல் விட்டு விடுகிறோம். ನಮ್ಮನ್ನು ನಾವು ಅಲಂಕರಿಸಿಕೊಳ್ಳದೆ ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡುತ್ತೇವೆ. ஆலயத்தை அலங்கரிக்கிறோம், ಆಲಯವನ್ನು ಅಲಂಕರಿಸುತ್ತೇವೆ, ஆனால் என் இருதயம் அலங்கரிக்கப்படவில்லை. ಆದರೆ ನನ್ನ ಹೃದಯವು ಇನ್ನೂ ಅಲಂಕರಿಸಲ್ಪಡಲಿಲ್ಲ. We give more importance to the building, ನಾವು ಬಹಳ ಒಂದು ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯನ್ನು ಕಟ್ಟಡಕ್ಕೆ ಕೊಡುತ್ತೇವೆ, but not to the soul, not to this body. ಆದರೆ ನಮ್ಮ ದೇಹಕ್ಕೂ ನಮ್ಮ ಆತ್ಮಿಕಕ್ಕೂ ನಾವು ಅಷ್ಟೊಂದು ನಾವು ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯನ್ನು ಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ. But Jesus said, this is the temple, this is the temple of God. With body is the temple of God. ಆದರೆ ದೇವರು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾನೆ, ಈ ಒಂದು ಹೃದಯ, ಈ ಒಂದು ದೇಹ ದೇವರ ಆಲಯವಾಗಿದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ. Hallelujah. Hallelujah. எவ்வளவு பேருக்கு புரியுது நான் சொல்றது? ಎಷ್ಟು ಜನರಿಗೆ ನಾನು ಹೇಳುವುದು ಅರ್ಥವಾಗುತ್ತಿದೆ? Are you getting my point? ನಾನು ಹೇಳುವುದನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದೀರಾ? This building is not church. ಈ ಒಂದು ಕಟ್ಟಡವು ಆಲಯವಲ್ಲ. This body is church. ಈ ದೇಹವೇ ಆಲಯವಾಗಿದೆ. And God lives inside of you. ಆ ದೇವರು ನಿನ್ನ ಒಳಗಡೆ ಜೀವಿಸುವವನಾಗಿದ್ದಾನೆ. Wherever you go, God is inside of you. ಎಲ್ಲೇ ಹೋದರೂ ದೇವರು ನಿನ್ನ ಒಳಗಡೆ ಇದ್ದಾನೆ. ಅದಕ್ಕೆ தான் அப்பா சொல்றாரு, ಆದ್ದರಿಂದಲೇ ತಂದೆಯವರು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ, நீ ಒಡೆச்சு போடு, ಇದನ್ನು ಒಡೆದು ಹಾಕು, 3 நாள்ல கட்டுறேன், ನಾನು 3 ದಿನದಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟುತ್ತೇನೆ. ஆமென். ಆಮೆನ್. அது 3 நாள்ல கட்டப்படுகிற சபை எது தெரியுமா?
3 ದಿನದಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಲ್ಪಡುವಂತಹ ಸಭೆ ಯಾವುದು ಗೊತ್ತಾ? இன்னொரு வசனத்தை ஆண்டவர் எனக்கு காட்டினார். ಇನ್ನೊಂದು ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಕರ್ತನು ನನಗೆ அதே ತೋರಿಸಿದರು. யோவான் சுவிசேஷம் ಅದೇ ಯೋಹಾನನಿಗೆ ಬರೆದ ಸುವಾರ್ತೆ 6வது அதிகாரம் 6ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ வாசிங்க. ಓದಿರಿ. யோவான் சுவிசேஷம் 6வது அதிகாரம். ಯೋಹಾನನಿಗೆ ಬರೆದ ಸುವಾರ್ತೆ 6ನೇ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದೋಣ. ತರುವಾಯ ಯೇಸು ಗಲಿಲಾಯದ ಸಮುದ್ರದ ಆಚೆಗೆ ಹೋದನು. ಅದಕ್ಕೆ ತಿಬೇರಿಯದ ಸಮುದ್ರವೆಂತಲೂ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಬಹು ಜನರ ಗುಂಪು ರೋಗಿಗಳಲ್ಲಿ ಆತನು ನಡೆಸಿದ ಸೂಚಕ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ನೋಡಿದ್ದರಿಂದ ಆತನ ಹಿಂದೆ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಯೇಸು ಬೆಟ್ಟವನ್ನೇರಿ ಅಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಶಿಷ್ಯರ ಸಂಗಡ ಕೂತುಕೊಂಡನು. ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಯೆಹೂದ್ಯರು ಪಸ್ಕ ಹಬ್ಬವು ಹತ್ತಿರವಾಗಿತ್ತು. ಹೀಗಿರಲಾಗಿ ಯೇಸು ಕಣ್ಣೆತ್ತಿ ನೋಡಿದಾಗ ಬಹು ಜನರ ಗುಂಪು ತನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಬರುವುದನ್ನು ಕಂಡು, ಇವರ ಊಟಕ್ಕೆ ನಾವು ಎಲ್ಲಿಂದ ರೊಟ್ಟಿ ಕೊಂಡು ತರೋಣ ಎಂದು ಫಿಲಿಪ್ಪನನ್ನು ಕೇಳಿದನು. ತಾನು ಮಾಡಬೇಕೆಂದಿದ್ದು ತನಗೆ ತಿಳಿದಿದ್ದರೂ ಅವನನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಈ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಿದನು. ஓகே குட். தமிழ்ல யாராவது வாசிப்பீங்களா? இவைகளுக்கு பின்பு இயேசு அவர் வியாதிக்காரர்களிடத்தில் செய்த அற்புதம் திரளான ஜனங்கள் கண்டபடியால் அவர்களுக்கு பின் சென்ற போத பாருங்க. இந்த இடத்துல இயேசு கிறிஸ்து ಅದ್ಭುತங்களை செய்கிற காரியங்களை திரளான ಜನಗಳು பார்க்கிறாங்க. ಈ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಮಾಡಿದಂತಹ ಸೂಚಕ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಅನೇಕರು ನೋಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. Jesus started doing miracles in many lives and a big crowd started seeing it. ಅನೇಕರ ಒಂದು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಸೂಚಕ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದನು. ಇದನ್ನು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಗುಂಪು ನೋಡುತ್ತಿದ್ದರು. ವಚನ தெளிவாய் சொல்லுகிறது. ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. A great crowd of people followed him because they saw the signs he had performed by healing the sick. ಬಹು ಜನರ ಗುಂಪು ರೋಗಿಗಳಲ್ಲಿ ಆತನು ನಡೆಸಿದ ಸೂಚಕ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ನೋಡಿದ್ದರಿಂದ ಆತನ ಹಿಂದೆ ಹೋಗುತ್ತಿತ್ತು. ஹalleluya ஹalleluya. இங்கே ஒரு திரளான கூட்டத்தை பார்க்கிறோம். ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಗುಂಪನ್ನು ನೋಡುತ್ತೇವೆ. இந்த கூட்டம் ಈ ಗುಂಪು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತುவை பார்த்து வந்த கூட்டம். ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನನ್ನು ನೋಡಿ ಬಂದಂತ ಗುಂಪು. ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತುವಿನ ಅದ್ಭುತங்களை ಅನುಭವಿத்து வந்த கூட்டம். ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಸೂಚಕ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿದಂತ அவர் ಗುಂಪು. செய்த ಅದ್ಭುತங்களை பார்த்து வந்த கூட்டம். ಆತನು ಮಾಡಿದಂತ ಸೂಚಕ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ನೋಡಿ ಬಂದಂತ ಗುಂಪು. அவருடைய வார்த்தையை கேட்டு வந்த கூட்டம். ಆತನ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಕೇಳಿ ಬಂದಂತ ಗುಂಪು. ஹalleluya ஹalleluya. இவர்கள் வியாபாரத்துக்காக வந்தவர்கள் அல்ல. இவர்கள் இயேசுவின் வல்லமையை பார்த்து இயேசு கிறிஸ்துவின் வார்த்தையை கேட்டு அற்புதங்களும் அதிசயங்களும் அவர்கள் அனுபவித்துக் கொண்டு அதற்கு பின்பதாக இயேசுவை பின்பற்றின ஒரு கூட்டமாக இருக்கிறது. ಇವರು ವ್ಯಾಪಾರಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಬಂದವರಲ್ಲ. ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಮಾಡಿದ ಸೂಚಕ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ನೋಡಿ ಆತನು ಮಾಡಿದಂತ ಎಲ್ಲಾ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿ ಆತನ ಮಾತನ್ನು ಕೇಳಿ ಆತನ ಹಿಂದೆ ಬಂದರು. And this crowd is called church. ಈ ಒಂದು ಗುಂಪೆ ಸಭೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಕರೆಯಲ್ಪಡುತ್ತದೆ. ஹalleluya ஹalleluya. ஒரு கட்டடத்தை கட்டிவிட்டு அங்க வியாபாரம் செய்து கொண்டு அதை ஆலயம் என்று கூப்பிட்டால் அதை தேவன் சொல்லுகிறார் 3 நாளிலே இதை உடைத்து போடுவேன். ಒಂದು ಕಟ್ಟಡವನ್ನು ಕಟ್ಟಿ ಅದರಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಾರವನ್ನು ಮಾಡಿ ಅದು ಆಲಯ ಎಂಬುದಾಗಿ ಕರೆದರೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾನೆ 3 ದಿನದಲ್ಲಿ ಈ ಆಲಯವನ್ನು ನಾನು ಕೆಡವಿ ಹಾಕುತ್ತೇನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ. இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தினால நடக்கிற அற்புதங்களை பார்த்து அனுபவித்து வர ஜனங்களை அதை சபை என்று தேவன் சொல்லுகிறார். ಆದರೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಮಾಡುವಂತಹ ಸೂಚಕ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ನೋಡಿ ಅದನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿದ ಜನರಿಗೆ ಅದು ಸಭೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಸಭೆ ಎಂದರೆ ಏನು? A crowd that believes Jesus Christ as the Messiah. ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಮಾಡಿದಂತ ಅದ್ಭುತ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ನೋಡಿ ಆತನನ್ನು ಮೆಸ್ಸಯ್ಯ ಎಂಬುವಂತ ನಂಬುವವರಿಗೆ ಅದೇ ಸಭೆಯಾಗಿದೆ. இயேசு கிறிஸ்துவை என் ரட்சகர், இயேசு கிறிஸ்துவை என் தேவன், இயேசு கிறிஸ்துவை என் மீட்பர் என்று நம்புகிறவர்கள் தான் சபை என்று வேதம் சொல்லுகிறது. ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ನನ್ನ ರಕ್ಷಕನು, ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ನನ್ನ ಒಂದು ದೇವರು ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಿ ನಂಬುವವರೇ ಸಭೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ವೇದದಲ್ಲಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ஹalleluya ஹalleluya. வேதம் சொல்லுகிறது. ವೇದದಲ್ಲಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ திரளான அற்புதங்களை பார்த்து ಆತನು ಮಾಡಿದಂತ ಅನೇಕ ಸೂಚಕ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ನೋಡಿ அவருக்கு பின்பதாக ஒரு கூட்டம் சென்றது. ಆತನ ಹಿಂದೆ ಒಂದು ಗುಂಪು ಹಿಂಬಾಲಿಸಿತು. இப்பொழுது இதுதான் சபையாக நாம் கூப்பிடுகிறோம். ಈಗ ಇದನ್ನು ಆತನ ಸಭೆಯಾಗಿ ಕರೆಯುತ್ತೇವೆ.
இந்த சபை ಈ ಸಭೆಯು ஆலயத்தை தேடி போல, ಆಲಯವನ್ನು ಹುಡುಕಿ ಹೋಗಲಿಲ್ಲ. இந்த சபை ಈ ಸಭೆಯು ஆட தேடி போல, ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಹುಡುಕಿ ಹೋಗಲಿಲ್ಲ. இந்த சபை ಈ ಸಭೆಯು புறாவை தேடி ஓடல, ಯಾರನ್ನು ಹುಡುಕಿ ಹೋಗಲಿಲ್ಲ. இந்த சபை ಈ ಸಭೆಯು பணத்தை தேடி ஓடல, ಹಣವನ್ನು ಹುಡುಕಿ ಹೋಗಲಿಲ್ಲ. இந்த சபை ಈ ಸಭೆಯು கட்டடத்தை தேடி ஓடல, ಕಟ್ಟಡವನ್ನು ಹುಡುಕಿ ಹೋಗಲಿಲ್ಲ. ஆனா இந்த சபை ಆದರೆ ಈ ಸಭೆಯು இயேசுவை தேடி ஓடினது. ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನನ್ನು ಹುಡುಕಿ ಓಡುತ್ತಿದೆ. Hallelujah. Hallelujah. This is the church. ಇದೇ ಸಭೆಯಾಗಿದೆ. இந்த காலையில ಈ ಮುಂಜಾನೆಯಲ್ಲಿ இயேசுவை தேடி ஓடி வந்திருந்தா, ನೀನು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನನ್ನು ಹುಡುಕಿ ಬಂದಿದ್ದರೆ ಇದೇ ಸಭೆಯಾಗಿದೆ. Hallelujah. 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 இன்னைக்கு போனா பாஸ்டர் எனக்கு இதெல்லாம் செய்வாரு, ಇಲ್ಲಿ ಹೋದರೆ ಬೋಧಕರು ನನಗೆ ಇದನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. பாஸ்டர் இதெல்லாம் கொடுப்பாரு, ಬೋಧಕರು ಏನಾದರೂ ಕೊಡುತ್ತಾರೆ, ஜனங்க இதெல்லாம் கொடுப்பாங்க, ಜನರು ಏನಾದರೂ ಕೊಡುತ್ತಾರೆ, அது செய்வாங்க, ಇಲ್ಲವಾದ್ರೆ ಅದನ್ನು இது ಮಾಡುತ್ತಾರೆ, செய்வாங்க. ಇದನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. அது நோக்கி வந்திருந்தீங்கன்னா இது உங்களுக்கு சபை கிடையாது. ಅದನ್ನು ನೀವು ಹುಡುಕಿ ಬಂದಿದ್ದರೆ ಇದು ನಿಮಗೆ ಸಭೆಯಲ್ಲ. ஆனா இந்த கால வேளையில ಆದರೆ ಈ ಮುಂಜಾನೆಯಲ್ಲಿ இயேசுவை பின்தொடர்ந்து வந்திருந்தா, ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನನ್ನು என் அப்பா ಹಿಂಬಾಲಿಸಿ எனக்கு ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. அற்புதம் செய்வாரு, ನನ್ನ ತಂದೆ ನನಗೆ ಅಧಿಕ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ, எனக்கு அற்புதம் செய்வாரு, ನನಗೆ ಅದ್ಭುತವನ್ನು எனக்கு ಮಾಡುತ್ತಾನೆ, விடுதலையை கொடுப்பாரு, ನನಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ எனக்கு ಕೊಡುತ್ತಾನೆ, சுகத்தை கொடுப்பாரு, ನನಗೆ ಸೌಖ್ಯವನ್ನು ஓ ಕೊಡುತ್ತಾನೆ, என் தடைகள் உடைப்பாரு ನನ್ನ ಅಡ್ಡಿಗಳನ್ನು ಮುರಿಯುತ್ತಾನೆ என்று வாஞ்சித்து வந்திருந்தா, ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಬಯಸಿ ಬಂದಿದ್ದರೆ இது உனக்கு சபை. ಇದು ನಿನಗೆ ಸಭೆಯಾಗಿದೆ. ஹalleluya. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. காலையில நீங்க எப்படி வரீங்கன்றது ஆவியானவர் பார்க்கிறாரு. ಅಬ್ಬ ಮುಂಜಾನೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ನೀವು ಬರುತ್ತೀರೆಂಬುದನ್ನು ಆತ್ಮಿಕನು ஆலயத்துக்கு ನೋಡುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. எப்படி வரீங்கன்னு ஆண்டவர் பார்க்கிறாரு. ಆಲಯಕ್ಕೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಬರುತ್ತೀರೆಂಬುದನ್ನು யாரை ಆತನು வாஞ்சித்து ನೋಡುತ್ತಾನೆ. வரீங்கன்னு பார்க்கிறாரு. ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಬರುತ್ತೀಯಾ ಅದನ್ನು யாரை ನೋಡುತ್ತಾನೆ. வாஞ்சித்து பார்க்கிறீங்கன்னு வராரு. ಯಾರನ್ನು ನೀವು ಬಯಸಿ ಬರುತ್ತೀರಾ ಎಂಬುದನ್ನು யாரை ನೋಡುತ್ತಾನೆ. நேசிச்சு வரீங்கன்னு பார்க்கிறாரு. ಯಾರನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸಿ ಬರುತ್ತೀರಾ ಎಂಬುದನ್ನು யாருக்காக ನೋಡುತ್ತಾನೆ. வரீங்கன்னு பார்க்கிறாரு. ಯಾರಿಗೋಸ್ಕರ ಬರುತ್ತೀಯಾ ಎಂಬುದನ್ನು ನೋಡುತ್ತಾನೆ. It's not how you dress. ನೀವು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಉಡುಪನ್ನು ಹಾಕಿದ್ದೀರಾ ಎಂಬುದಾಗಿ ಅಲ್ಲ, It's your heart. ಇದು ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯ. யார் இயேசுவை நேசிக்கிறீங்க? ಯಾರು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನನ್ನು இப்போ இயேசு ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತೀರಾ? இங்க வந்தாக்கா, ಈಗ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಬಂದರೆ, இங்க வந்தா, ಇಲ್ಲಿ ಬಂದರೆ, உங்களை பார்த்தா ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೋಡಿದರೆ தைரியமா அவர் முன்னாடி போய் நிக்க முடியுமா? ಧೈರ್ಯವಾಗಿ ಆತನ ಮುಂದೆ ಹೋಗಿ ನಿಲ್ಲಲು அவர் ಸಾಧ್ಯ. உங்களை நேசிக்கிறாரு. ನಾನು ನಿನ್ನನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತೇನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ Can you stand before Jesus and ಯೇಸು say ಕ್ರಿಸ್ತನ ಮುಂದೆ ನಿಲ್ಲಲು ಸಾಧ್ಯವಾ? that I love you, Jesus, ನಾನು ನಿನ್ನನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತೇನೆ ಯೇಸುವೆ. more than anything in this place. ಈ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಎಲ್ಲಾ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗಿಂತ ಮಿಗಿಲಾಗಿ. Hallelujah. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. இந்த சபைதான் ಈ ಸಭೆಯು இயேசு கிறிஸ்து விரும்புறாரு. ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು அந்த ಬಯಸುತ್ತಾನೆ. இடத்துல ஒன்று பார்த்தேன். ಆ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಒಂದು ನೋಡಿದ, முதலாவது இயேசு, ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಯೇಸು, இரண்டாவது ಎರಡನೇದಾಗಿ இயேசு அவங்களுக்கு செய்த காரியங்கள், ಯೇಸು ಅವರಿಗೆ ಮಾಡಿದಂತ ಕಾರ್ಯಗಳು, மூன்றாவது ಮೂರನೇದಾಗಿ திரளான ஒரு கூட்டம். ಆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡದಾದಂತ ಒಂದು ಗುಂಪು. ஆமென். ಆಮೆನ್. திரளான ஒரு கூட்டம் வந்த உடனே ದೊಡ್ಡ ಒಂದು ಬಹುಜನ ಗುಂಪು ಬಂದ அவர் அங்க ತಕ್ಷಣ அப்படியே அமர வைக்கிறாரு. ಆತನು ಹಾಗೆಯೇ ಅವರನ್ನು ಕುಳ್ಳಿರಿಸುತ್ತಾನೆ. அமர வச்ச பிறகு ಹಾಗೆ ಅವರನ್ನು ಕುಳ್ಳಿರಿಸಿದ ನಂತರ அவர் பசியா அனுப்பல, ಆತನು ಅವರನ್ನು ಹಸಿವಿನಿಂದ ಕಳಿಸಲಿಲ್ಲ. சாப்பிட ஏதாவது கொடு கேட்டார். ಅವರಿಗೆ ಭೋಜನಕ್ಕೆ ಏನಾದರೂ ತಿನ್ನಲು ಏನಾದರೂ ಕೊಡು ಎಂಬುದಾಗಿ ಕೇಳಿದನು. இதுதான் சபை. ಇದು ಸಭೆಯು. நம்ம எங்க போய் உக்கார்ந்தாலும் ನಾವು ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಕುಳಿತರು முதலாவது இயேசு இருக்கணும். ಮೊದಲನೆಯದಾಗಿ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನಿರಬೇಕು. இரண்டாவது ಎರಡನೆಯದಾಗಿ அந்த இடத்துல அற்புதங்களும் அதிசயங்களும் ಆ நடக்கணும். ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತಗಳು ಅತಿಶಯಗಳು ನಡೆಯಬೇಕು. மூன்றாவது ಮೂರನೆಯದಾಗಿ ஒரு கூட்டமாய் அமர்ந்து கொள்ளணும். ಒಂದು ಗುಂಪಾಗಿ ನಾವು ಆ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಕೂಡಿ ಬಂದು ನಾಲ್ಕನೇದಾಗಿ ಇರಬೇಕು. ನಾಲ್ಕನೆಯದಾಗಿ அவருடைய வார்த்தையினால போஷிக்கப்படணும். ಆತನ ವಾಕ್ಯದ ಮುಖಾಂತರ ನಾವು ಪೋಷಿಸಲ್ಪಡಬೇಕು. இதுதான் இயேசு கிறிஸ்து வாஞ்சிக்கிற ஒரு சபை. ಇದು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಬಯಸುವಂತ ಒಂದು ಸಭೆಯು. யாராவது இப்படி யோசித்திருப்பீங்களா? ಯಾರಾದರೂ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದ್ದುಂಟಾ? எனக்கு ஆவியானவர் காட்டினார். ಆತ್ಮಿಕನು ನನಗೆ ತೋರಿಸಿದನು. சபை எனக்கு இப்படிதான் வேணும். ಈ ದಿನದಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಸಭೆ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಬೇಕು. Don't trust these walls. ಈ ಒಂದು ಗೋಡೆಗಳ ಮೇಲೆ ನಂಬಿಕೆ ಇಡಬೇಡಿ. Don't trust these walls. ಈ ಗೋಡೆಗಳ ಮೇಲೆ ನಂಬಿಕೆ அப்பா ಇಡಬೇಡಿ. உடைச்சு போட்டுருவாரு. ತಂದೆ ಅದನ್ನು ಒಡೆದು ಹಾಕುತ್ತಾನೆ. 3 நாள்ல கட்டிடுவாரு. 3 ದಿನದಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟುತ್ತಾನೆ. அது சபை, அவருடைய சரீரம். ಅದು ಆ ಸಭೆ ಎಂಬುದು ಆತನ ಶರೀರ. ஹalleluya. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. எவ்வளவு பேர் இந்த காலையில, எவ்வளவு பேர் இந்த ಎಷ್ಟು காலையில ಜನರು ಈ ಮುಂಜಾನೆಯಲ್ಲಿ இயேசுவை தேடி வந்தீங்க? ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನನ್ನು ಹುಡುಕಿ ಬಂದಿದ್ದೀರಾ? சொல்லுங்க, உண்மையா சொல்லுங்க. ನಿಜವನ್ನು ಹೇಳಿ. என்ன ட்ரெஸ் போடலாம், ಯಾವ ಉಡುಪನ್ನು ಹಾಕೋಣ, எந்த புடவை கட்டலாம், ಯಾವ ಸೀರೆಯನ್ನು ಉಟ್ಟುಕೊಳ್ಳೋಣ, இதுதானே நம்ம யோசிச்சோம். ಇದನ್ನು ತಾನೇ ನಾವು ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. அதுல பாதி பேரு ಅದರಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಅರ್ಧ ಜನ சண்டே வந்துச்சா ಭಾನುವಾರ ಬಂತ போலதான் பாஸ்டர் கேட்பாரு. ಹೋದ ತಕ್ಷಣ ಬೋಧಕರು ಕೇಳುತ್ತಾರೆ, அதுக்கு
ಯಾವುದಕ್ಕೆ? இன்னும் கொஞ்சம் பேரு ಇನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಜನ சர்ச்சுக்கு போலனா இன்னைக்கு வீட்டுல சண்டை நடக்கும். ಸಭೆಗೆ ಹೋದರೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಜಗಳ, சரி அதுக்காக போயிடலாம். ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಹೋಗೋಣ. இன்னும் கொஞ்சம் பேரு ಇನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಜನರು ஐயோ இந்த இன்னைக்கு போலனாக்க நாளைக்கு எதனா செஞ்சுடுவார் அவர் எனக்கு, ಅಯ್ಯೋಯ್ಯೋ ಈ ದಿನದಲ್ಲಿ ಹೋಗದೆ ಹೋದರೆ ನಾಳೆ ಆತನ ಏನಾದ್ರೂ ಮಾಡಿ ಬಿಡುತ್ತಾನೆ, அதுக்காக போறோம். ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಹೋಗುತ್ತೇವೆ. ஒரு பயத்தினால, ಒಂದು ಭಯಕ್ಕೋಸ್ಕರ, ஒரு கடமையினால, ಒಂದು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕರ್ತವ್ಯಕ್ಕೋಸ್ಕರ. யாராவது இயேசுவை நேசிச்சு, ಯಾರಾದರೂ ಯೇಸುವನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸಿ. அவர் ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. பொது சபையின் அழகு தேவை இயேசுவை நேசிக்கிறபடியால் நான் வந்தது. ಸಭೆಯು ಮೊದಲನೆಯದಾಗಿ ನಾನು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಪ್ರೀತಿಸುವುದರಿಂದ ನಾನು ಬಂದಿದ್ದೇನೆ. இப்பதான் செய்தியை நான் ஆரம்பிக்கிறேன். ಈಗ ತಾನೇ ನಾನು ಸಂದೇಶವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತೇನೆ. பயப்படாது, முடிச்சிடுவேன். ಭಯಪಡಬೇಡಿ. Love Jesus ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸಿರಿ is the first identification of the church. ಸಭೆಗೆ ಒಂದು ಮೊದಲನೆಯದಾಗಿ ಗುರುತಾಗಿದೆ. எந்த சபைக்கு போனாலும், ಯಾವ ಸಭೆಗೆ ಹೋದರೂ அந்த சபை ಆ ಸಭೆಯು இயேசுவை ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನನ್ನು நேசிக்கிறதான்னு பாருங்க. ಪ್ರೀತಿಸುವುದಾಗಿರಬೇಕು. Amen. ಆಮೆನ್. Every church should love Jesus. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಭೆಯು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸಬೇಕು. And Jesus is the foundation. ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನೇ ಅದಕ್ಕೆ ಪುನಾದಿಯಾಗಿದ್ದಾನೆ. He is the cornerstone. ಆತನೇ ಮೂಲೆಗಲ್ಲಾಗಿದ್ದಾನೆ. He is the one who shed the blood for the church. ಸಭೆಗೋಸ್ಕರ ತನ್ನ ರಕ್ತವನ್ನು ಸುರಿಸಿದಾತನು ಆತನೇ. He is our God. ಆತನು ದೇವರು. He is our master. ಆತನು ನಮ್ಮ ಗುರುವು. He is everything. ಆತನೇ ನಮಗೆ ಎಲ್ಲವೂ. சொல்வீங்களா? ಹೇಳುತ್ತೀರಾ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ? And that your first point is right. ಮೊದಲನೆಯ ಅಂಶವು ಸರಿಯಾದದ್ದು. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಹೇಳಿದರೆ இயேசுவை நேசிக்கிறதுனால, ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುವುದರಿಂದ ஒரு ஜோக் ஒன்று பார்த்தேன். ಒಂದು ಹಾಸ್ಯವನ್ನು ನೋಡಿದೆನು. திடீர்னு சபையில ஒரு 4 பேர் யாராவது இயேசுவை நேசிக்கிறது, யாராவது இயேசுவை நேசிக்கிறது அப்படின்னு சொல்லி ஒரு 4 ரவுடிக கத்திட்டு சபைக்குள்ள வந்தாங்களா? 4 ರೌಡಿಗಳು ಸಭೆಯೊಳಗಡೆ ಬಂದು ಯಾರು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುವುದು ಎಂಬುದಾಗಿ ಕೇಳಿದರಂತೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಪಾದಿ பேர் ஓடிட்டாங்களா? நான் ಇಲ್ಲ. ಅದರಲ್ಲಿ ಅರ್ಧ ಜನರು ನಾನಿಲ್ಲ ಎಂಬುದಾಗಿ ಓಡಿ ಹೋದರಂತೆ. ಇನ್ನೂ கொஞ்சம் கத்துவோம், ಇನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಇನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಮುಂದೆ ಬಂದು ಕೂಗಿದರಂತೆ, ಯಾರಾவது இயேசுவை நேசிக்கிறது, யாராவது இயேசுவை நேசிக்கிறது. ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನನ್ನು ಯಾರು ಪ್ರೀತಿಸಿದ್ದು, ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನನ್ನು ಯಾರು ಪ್ರೀತಿಸಿದ್ದು? முன்னாடி சொன்னாங்களா? ಮುಂದೆ ಇರುವವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, கமிட்டி மெம்பர் ஏதோ பாட சொன்னாங்க, பாடி இருக்கிறோம். எனக்கு இயேசுக்கு ஒரு சம்பந்தமா இல்லை. ನಾನು ಕಮಿಟಿ ಮೆಂಬರು, ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಡು ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಿದರು, ಆದ್ದರಿಂದ ನಾನು ಹಾಡಿದೆನು, ನನಗೂ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನಿಗೆ ಸಂಬಂಧವಿಲ್ಲ. ಇನ್ನೂ ಕೊಂಚ ಮುನ್ನಾಡಿ வந்துட்டு மறுபடியும் கத்துறாங்க, யாராவது இயேசுவை நேசிக்கிறது. ಇನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಮುಂದೆ ಬಂದು ಅವರು ಕೇಳಿದರಂತೆ, ಯಾರು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುವುದು? கொயர் டீம் சொல்லிச்சா, அவர் தான் எங்க மாஸ்டர், அவர் தான் சொன்னாரு, நாங்கள் எனக்கும் இயேசுக்கும் ஒரு சம்பந்தமா இல்லை. ಕೊಯರ್ ಟೀಮ್ ಅವರು ಹೇಳಿದರಂತೆ, ಅವರೇ ನಮ್ಮ ಮಾಸ್ಟರು, ಅವರು ಹೇಳಿದರು, ಆದ್ದರಿಂದ ನಾವು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ, ನನಗೂ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನಿಗೆ ಸಂಬಂಧವಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲರೂ ಓಡಿಬಿಟ್ಟರು. இன்னும் கொஞ்சம் முன்னாடி யாராவது இயேசுவை நேசிக்கிறது. ಇನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಮುಂದೆ ಬಂದು ಕೇಳಿದಂತೆ, ಯಾರು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸಿದ್ದು? பாஸ்டர் வைஃப் சொல்லிச்சா, அவர் என் ஹஸ்பண்ட், அதுக்காக நான் இங்க உக்காந்துக்கிறேன், எனக்கும் இயேசுக்கும் ஒரு சம்பந்தமா இல்லை. ಬೋಧಕರ ಹೆಂಡತಿ ಹೇಳಿದರಂತೆ, ಅವರು ನನ್ನ ಬೋಧಕರು, ಆದ್ದರಿಂದ ಅವರು ಹೇಳಿದರು, ಆದ್ದರಿಂದ ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಕುಳಿತಿದ್ದೇನೆ, ನನಗೂ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನಿಗೆ ಸಂಬಂಧವಿಲ್ಲ. மறுபடியும் கடைசியில் கேட்டார், அப்படி யாரு தாண்டா நேசிக்கிறீங்க, இவ்வளவு நேரம் பாடிட்டு இருந்தீங்களே, எங்களுக்கு வெளியே கேட்டுச்சு இயேசுவை நேசிக்கிறேன்னு சொல்லிட்டு. ಯಾರು ತಾನೇ ನೀವು ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತೀರಾ? ಇಷ್ಟೊತ್ತು ಆಡಿದರಲ್ಲ ನಾವು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಪ್ರೀತಿಸುವುದಾಗಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಮಗೆ ಹೊರಗಡೆ ಕೇಳಿಸುತ್ತೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಪಾಸ್ಟರ್ சொன்னாரா? ಆದ್ದರಿಂದ ಬೋಧಕರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, 3 ವರ್ಷಕ್ಕೆ முன்னாடி நான் படிக்கும் போது, 3 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ನಾನು ಓದುವಾಗ ಅವರು எனக்கு சொல்லி கொடுத்தாரு, ಅವರು ನನಗೆ ಹೇಳಿಕೊಟ್ಟರು. ಇವುಗಳಿಗೆ சொல்றேன், ಅದನ್ನು ನಾನು ಇವರಿಗೆ ಹೇಳಿಕೊಡುತ್ತೇನೆ, எனக்கும் இயேசுக்கும் ஒரு சம்பந்தம், ನನಗೂ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನಿಗೆ ಯಾವ ಸಂಬಂಧವಿಲ್ಲ. ಈ ಸಭೆ ஆயிரக்கணக்கான ಜನಗಳோட ಕೂಡುகிறது. ಈ ದಿನದಲ್ಲಿ ಸಭೆಯು ಸಾವಿರಾರು ಜನರೊಂದಿಗೆ ಕೂಡುತ್ತದೆ. ಆದ್ರೆ ಒಬ್ಬರಿಗೂ ಯೇಸು ಕೂಡ ಉறவிಲ್ಲ. ಆದರೆ ಒಬ್ಬರಿಗೂ ಸಹ ಯೇಸುವಿನೊಂದಿಗೆ ನಂಟಿಲ್ಲ. ಒಬ್ಬರಿಗೂ ಕೂಡ ಯೇಸುவோட ಅன்பு ಇಲ್ಲ. ಒಬ್ಬರಿಗೂ ಸಹ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಮೇಲೆ ಪ್ರೀತಿ ಇಲ್ಲ. ಆದರೆ ಅದು ಸಭೆಯು. ಆಮೆನ್. இயேசு சொல்றாரு, இங்க பார்க்கிறோம், இந்த சபை இயேசு செய்த
அற்புதங்களும் அதிசயங்களும் பார்த்து அவர் பின்னாடி போன ஒரு கூட்டம் என்று. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಸಭೆಯನ್ನು ನೋಡುತ್ತೇವೆ. ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಮಾಡಿದಂತಹ ಸೂಚಕ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ನೋಡಿ ಆತನ ಹಿಂದೆ ಹೋದಂತಹ ಒಂದು ಗುಂಪು. ಎರಡನೆಯದಾಗಿ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ அற்புதங்களும் அதிசயங்களும் நடக்கணும். ಅದ್ಭುತಗಳು ಅತಿಶಯಗಳು ನಡೆಯಬೇಕು. பேதுரு யோவான் வரும்போது ಪೇತ್ರನು ಯೋಹಾನನು ಬರುವಾಗ அங்க ஒரு முடவன் இருந்தான். ಅಲ್ಲೊಬ್ಬ ಕುಂಟನಿದ್ದನು. அவன் பைபிள் தெளிவா சொல்லுது, அவன் தினந்தோறும் அந்த இடத்துல வந்து என்ன கேட்பானா, ಪ್ರತಿದಿನವೂ ಆತನು ಬಂದು ಅಲ್ಲಿ ಭಿಕ್ಷೆ ಬೇಡುತ್ತಿದ್ದನು ಎಂಬುದಾಗಿ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. என்ன கேட்பானா, ಆತನು ಏನು ಕೇಳುತ್ತಿದ್ದನು? பிச்சை. ஜோர சொல்லுங்க, என்ன கேட்பா? பிச்சை கேட்பானா. ಆತನು ಭಿಕ್ಷೆ ಬೇಡುತ್ತಿದ್ದನು. தினந்தோறும் பிச்சை கேட்பானா. ಪ್ರತಿದಿನವೂ ಭಿಕ್ಷೆ ಬೇಡುತ್ತಿದ್ದನು. எங்க? ಎಲ್ಲಿ? ஆலயத்துக்கு முன்பதாக, ಆಲಯದ ಬಾಗಿಲಲ್ಲಿ. ஒருவேளை இப்படி யோசிச்சு பாருங்களேன். ಒಂದು ವೇಳೆ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಿ, இங்க பெனியின் கூட்டம் நடக்குது. ಬೆನ್ನಿನವರ ಕೂಟವು ಇಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತದೆ. ஒரு முடவன், ಒಬ್ಬ ಕುಂಟನು டோருக்கு அந்த சைடு, ಆ ಒಂದು ಬಾಗಿಲಿಗೆ ಆ ಕಡೆ பிச்சை வாங்குவானா, ಭಿಕ್ಷೆ ಬೇಡುತ್ತಿದ್ದನ, இல்ல உள்ள போய் உட்காரணும்னு ஆசைப்படுவானா, ಇಲ್ಲ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಎಂಬಂತ ಆಸೆ ಪಡುತ್ತಿದ್ದನ? ಉள்ள ಒಂದು ஏன்னா பெனியின் வந்து அற்புதமும் அதிசயம் நடக்குதுன்னு எல்லாருக்கும் தெரியும் இல்ல. ಯಾಕೆಂದರೆ ಬೆನ್ನಿನ್ ಬಂದರೆ ಅದ್ಭುತಗಳು ಅತಿಶಯಗಳು ನಡೆಯುತ್ತದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತು. அப்ப அவன் என்ன பண்ணுவானா, ಆದರೆ ಅವನು ಏನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ? அவன் என்ன பண்ணுவான், போய் எனக்கு பிச்சைலாம் வேணாம், எனக்கு காலு வேணும், இந்த ஊழியக்காரர் ஜெபிச்சா எனக்கு காலு வந்துடும் அப்படின்னு அவன் ஆலயத்துக்குள்ள போக ஆசைப்படுவான். ಅವನು ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಭಿಕ್ಷೆ ಬೇಡುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಆಲಯದ ಒಳಗಡೆ ಹೋದರೆ ನನಗೆ ಕಾಲು ಬರುತ್ತದೆ, ನನಗೆ ಭಿಕ್ಷೆ ಬೇಡ ಎಂಬುದಾಗಿ ಆಲಯದ ಒಳಗಡೆ ಬರುತ್ತಿದ್ದನು. ಆಮೆನ್. ஆனா 38 வருஷமா அவன் ஆலயத்துக்குள்ள போக இன்ட்ரெஸ்டே இல்ல பாருங்க, அங்கேயே பிச்சை வாங்கிட்டு இருந்தான். ಆದರೆ 38 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಆಲಯದ ಒಳಗಡೆ ಬರುವುದಕ್ಕೆ ಅವನಿಗೆ ಇಷ್ಟವಿರಲಿಲ್ಲ. ಹೊರಗಡೆ ಕುಳಿತು ಅವನು ಭಿಕ್ಷೆ ಬೇಡುತ್ತಿದ್ದನು. என்ன நினைச்சிருப்பா சொல்லுங்க? ಅವನು ಏನು ನೆನೆದಿರಬಹುದು? உள்ள போனா ஒண்ணு நடக்க மாட்டேங்குது, ಒಳಗಡೆ ಹೋದರೆ ಏನು ನಡೆಯುವುದಿಲ್ಲ. யாரு எனக்கு காசு கொடுத்துருவாங்க, ಇಲ್ಲಿ ಆದರೂ ನನಗೆ ಯಾರಾದರೂ ಹಣ ಕೊಡುತ್ತಾರೆ. இதுதான் இன்னைக்கு சபையின் நிலைமை. ಇದೇ ಈ ದಿನದಲ್ಲಿ ಸಭೆಯ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ. வெளியனா நான் பிச்சை வாங்கிட்டு சாப்பிடுறேன், ಹೊರಗಡೆ ನಾನು ಭಿಕ್ಷೆ ತೆಗೆದು ತಿನ್ನುತ್ತಿದ್ದೇನೆ, உள்ள போய் ஒன்றும் கிடைக்காததை விட ಒಳಗಡೆ ಹೋಗಿ ನನಗೆ ಏನು ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ. இன்னைக்கு வேலைக்கு போறவங்களும் அப்படிதான் நீங்க நினைக்கிறீங்க. ಈ ದಿನದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹೋಗುವವರು ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅಂದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. வேலைக்கு போனாவது எனக்கு காசு கிடைக்குது, ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹೋದರೆ சர்ச்சுக்கு போனா எனக்கு என்ன கிடைக்குது, ಸಭೆಗೆ ಹೋದರೆ ನನಗೆ ಏನು ಸಿಗುತ್ತದೆ? because there is no excitement in the church, there is no miracles happening in the church, there is no great things performing in the church. ஆண்டவருடைய பெரிய காரியங்கள் சபையில காணப்படாததுனால ஜனங்களுக்கு வெளியோ உள்ளவோ ஒரு வித்தியாசமும் தெரியல. ಆಲಯದ ಒಳಗಡೆ ಯಾವ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ದೊಡ್ಡ ಕಾರ್ಯಗಳು ನಡೆಯದೇ ಇರುವುದರಿಂದ ಜನರಿಗೆ ಹೊರಗಡೆಗೂ ಒಳಗಡೆಗೂ ಯಾವ ವ್ಯತ್ಯಾಸವೂ ಕಾಣಲ್ಪಡುವುದಿಲ್ಲ. பெரிய கூட்டம் ஏன் போச்சு தெரியுமா? ಯೇಸುವಿನ ಹಿಂದೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಗುಂಪು ಯಾಕೆ ಹೋಯಿತು ಗೊತ್ತಾ? அவர் செய்த அற்புதங்களும் அதிசயங்களும் பார்த்து, ಆತನು ಮಾಡಿದಂತಹ ಅದ್ಭುತಗಳು ಅತಿಶಯಗಳು ಸೂಚಕ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ನೋಡಿ இந்த கூட்டத்தை நீங்க வெளியே உட்கார வைக்க முடியாது. ಈ ಗುಂಪನ್ನು ನೀವು ಹೊರಗಡೆ ಕುಳ್ಳಿರಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. மீன் சாப்பிட்டு ஒரு துண்டை போட்டீங்கன்னா அவங்க அங்க உட்கார்ந்து சாப்பிடுற ஜாதி கிடையாது. ನೀವು ತಿಂದು ಒಂದು ತುಂಡನ್ನು ಹೊರಗಡೆ ಹಾಕಿದರೆ ಅವರು ಅಲ್ಲಿ ಕುಳಿತು ತಿನ್ನುವಂತ ಜಾತಿ ಅಲ್ಲ. அவங்க உள்ள வந்து மீன் பிடிச்சு சாப்பிடுற ஜாதி. ಅವರು ಒಳಗಡೆ ಬಂದು ಮೀನನ್ನು ಹಿಡಿದು ತಿನ್ನುವಂತ ಜನರು. நம்ம பிச்சை வாங்குற ஜாதி கிடையாது. ನಾವು ಭಿಕ್ಷೆ ಬೇಡುವಂತ ಜಾತಿಯವರಲ್ಲ. உள்ள வந்து அற்புதத்தை பெற்றுக்கொள்ளுகிற ஜாதி. ಒಳಗಡೆ ಬಂದು ಅದ್ಭುತವನ್ನು ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುವಂತ ಜಾತಿ. 38 வருஷமா அவனுக்கு ஆலயத்துல ஒரு வித்தியாசமே தெரியாம இருந்துச்சு. 38 ವರ್ಷಗಳವರೆಗೂ ಅವನಿಗೆ ಆಲಯದ ಒಂದು ವ್ಯತ್ಯಾಸವೇ ತಿಳಿದಿರಲಿಲ್ಲ. புதிய ஆலயத்தில் சேர்க்கப்பட்ட பேதுரு அவனை எழுந்து நடன்னு சொல்லும் பொழுது அற்புதம் நடந்துச்சு. ಹೊಸ ಆಲಯದಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಲ್ಪಟ್ಟಂತ ಪೇತ್ರನು ನೀನು ಎದ್ದು ನಡೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಿದಾಗ ಅವನು ಎದ್ದು ನಡೆದನು. There should be a great miracle, signs and wonders happening in the church and we need to desire to happen here. ಆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಸೂಚಕ ಕಾರ್ಯಗಳು ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತದೆ, ಅದನ್ನು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಬಯಸುವವರಾಗಿರಬೇಕು. ஏன் நம்ம யாரும் சர்ச்சுக்கு கூப்பிடுறதில்ல? ಯಾಕೆ ನಾವು ಯಾರನ್ನು ಸಭೆಗೆ ಕರೆಯುವುದಿಲ್ಲ? ஒன்றும் நடக்க போறதில்ல, ಅಲ್ಲಿ ಏನು ನಡೆಯುವುದಿಲ್ಲ. ನಾನೇ ಸುಮ್ಮನೆ போயிட்டு வரேன், ನಾನೇ ಸುಮ್ಮನೆ ಹೋಗಿ ಬರುತ್ತೇನೆ. கூட்டு போய் அவன் டைம் நான் வேஸ்ட் பண்ண. ಇನ್ನೊಬ್ಬರನ್ನು ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಯಾಕೆ ನಾನು ಅವರ ಸಮಯವನ್ನು ವ್ಯರ್ಥ ಮಾಡಬೇಕು? ಆಮೆನ್. Tell me. ಹೇಳಿ. ஆனால் அதுவே 1ஆம் தேதி மோகன் சீனிவாசன் மீட்டிங் வச்சா பேலன்ஸ் ரோட்ல ஒரு டெம்போ அரேஞ்ச் பண்ணி ஒரு 10 பேரை கூட்டிட்டு போவீங்க.
ಅದೇ ಆದರೆ ಆ ಒಂದು ಮೋಹನ್ ಸಿಲಾಜರಸ್ 1ನೇ ತಾರೀಕು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಕೂಟವನ್ನು ಏರ್ಪಡಿಸಿದರೆ ನಾವು ಟೆಂಪೋ ಇಟ್ಟು ಒಂದು 10 ಜನರನ್ನು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತೇವೆ. ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಏನು ವ್ಯತ್ಯಾಸ? ನಡ್ಕೊಂಡು ನಂಬುದಾನೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ನಡೆಯುತ್ತದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ನಂಬುತ್ತೇವೆ. ಆಲಯದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವುದು ನಂಬುವುದಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಆಲಯದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ನೀವು ನಂಬುವುದಿಲ್ಲ? ಆಲಯದಲ್ಲಿ ಆಸೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಅದೇ ಕರ್ತನೆ, ಅದೇ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನೇ, ಅದೇ ದೇವರೇ ಇಲ್ಲಿ ಆಲಯದಲ್ಲಿ ಆತನೇ ಚಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. There is no expectation. ಆದರೆ ನಾವು ಬಯಸುವುದಿಲ್ಲ. ಈಗ ಬರಬಹುದು, ನೀವು ಬರುವಾಗ ಇದಾವುದು ನಡಕುನ ಆಂಡವರೇ, ಇಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ನಡೆಯಬೇಕು ಕರ್ತನೆ, ಅದ್ಭುತಗಳು ನಡೆಯಬೇಕು ಕರ್ತನೆ, ಅತಿಶಯಗಳು ನಡೆಯಬೇಕು ಕರ್ತನೆ. ಕಾರ್ಯಗಳು ದೇವ செய்யணும் இந்த இடத்துல. ಈ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ದೇವರು ದೊಡ್ಡ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ಎಲ್ಲರ ವಾಂಛೆ, ಎಲ್ಲರೂ ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಬಯಸಿರಿ. ಆಮೆನ್. ಮೊದಲಾவது சொன்ன இயேசுவை நேசிக்கணும். ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳಿದೆನು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸಬೇಕು. ಎರಡನೇದಾಗಿ ಹೇಳಿದೆನು அதிசயங்களும் நடக்கணும், ಸೂಚಕ ಕಾರ್ಯಗಳು ನಡೆಯಬೇಕು. ಮೂರನೇದಾಗಿ ನಾನು ಹೇಳಿದೆನು ಅವರು ஒரு கூட்டமாய் மாறினார்கள், ಅವರು ಒಂದು ಗುಂಪಾಗಿ ಬದಲಾವಣೆಯಾದರು. ஹalleluya ஹalleluya. ಯೇಸು சொன்ன உடனே, ನೀವು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನನ್ನು ಹೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ, ಅದ್ಭುತಗಳು ನಡೆದ ಉಡನೆ, ಅದ್ಭುತಗಳು ನಡೆದ ತಕ್ಷಣ ನೀವು ತನಿಯೇ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ பண்ணிட கூடாது. ನೀವು ಒಬ್ಬಂಟಿಗರಾಗಿ, ನೀವು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ನೀವು ಶುರು ಮಾಡಬಾರದು. ಸಭೆಯಾಗಿ ಕೂಡಿ ಬರಬೇಕು. ಸಭೆಯಾಗಿ ನೀವು ಗುಂಪಾಗಿ ಕೂಡಿ ಬರಬೇಕು. ಅದು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಆಸೆ, ಅದು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಆಸೆಯಾಗಿದೆ. ನಾಲ್ಕನೇದಾಗಿ ನಾನು ಹೇಳಿದೆನು ಅವங்களை போஷித்தார்கள், ಆತನು ಅವರನ್ನು ಪೋಷಿಸಿದನು. ಅದು ವಚನத்தை ಮೊದಲು ವಾಸಿಸಿ ನಾವು ಮುಟ್ಟಿಗೆ போறோம். இப்போ ಆ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಓದಿ ನಾವು ಅಂತ್ಯಗೊಳಿಸೋಣ. 5வது ವಚನத்தை ವಾಸಿಸಿ. 5ನೇ ವಾಕ್ಯ. ಹೀಗಿರಲಾಗಿ ಯೇಸು ಕಣ್ಣೆತ್ತಿ ನೋಡಿದಾಗ ಬಹು ಜನರ ಗುಂಪು ತನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಬರುವುದನ್ನು ಕಂಡು, ಇವರ ಊಟಕ್ಕೆ ನಾವು ಎಲ್ಲಿಂದ ರೊಟ್ಟಿ ಕೊಂಡು ತರೋಣ ಎಂದು ಫಿಲಿಪ್ಪನನ್ನು ಕೇಳಿದನು. போதுங்க. இந்த இடத்துல பாருங்க, ಇದರಲ್ಲಿ ಈ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಯೇಸು ஒரு கூட்டத்தை வந்த பிறகு, ಯೇಸುವಿನ ಹಿಂದೆ ಒಂದು ಗುಂಪು ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಎಲ್ಲರಿಗೂ உட்கார சாப்பாடு கொடுக்கணும். ಆತನು ಹೇಳಿದನು, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಊಟ ಕೊಡೋಣ, ಕುಡಿಸಿರಿ. அப்போ ಶಿಷ್ಯರು சொல்றாங்க, ಆಗ ಶಿಷ್ಯರು ಹೇಳಿದರು, எல்லாருக்கும் ಎಲ್ಲರಿಗೂ ஒரு புடி சாப்பாடு கொடுத்தா கூட ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಆಹಾರ ಕೊಟ್ಟರು பத்தாது, ಸಾಲುವುದಿಲ್ಲ. அவ்வளோ ஜனங்க இருக்கிறாங்க. ಇಷ್ಟು ಜನರಿದ್ದಾರೆ. ಯಾರು சொல்றது? ಯಾರು ಹೇಳಿದ್ದು? ಶಿಷ್ಯರುங்க. ಶಿಷ್ಯನು. வந்த ஜனங்க, ಬಂದವರು அற்புதங்களையும் அதிசயங்களையும் பார்த்து வேந்து போய் இயேசு கிறிஸ்துவுக்கு வாழ்க்கையை ஒப்பு கொடுத்து, அப்போ பெரிய ஒரு மனுஷன் வந்திருக்கிறாரு, தீர்க்கதரிசி வந்திருக்கிறாரு அப்படின்னு ஆச்சரியமா இவ்வளோ பெரிய கூட்டம் வருது. யார் பின்னாடி? இயேசு பின்னாடி. ஆனால் கூடவே இருந்த 12 பேருக்கு என்ன சந்தேகம் பாருங்க, ಇವರಿಗೆ ಸಾಪಾಡು ಕೊಡಕ ಮುಡಿಯುವ? ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಮಾಡಿದಂತಹ ಸೂಚಕ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ನೋಡಿ ದೊಡ್ಡ ಗುಂಪು ಈತನು ಅತಿಶಯಗಳನ್ನು ಅದ್ಭುತಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದಂಥ ಪ್ರವಾದಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಿ ಆತನ ಹಿಂದೆ ಹಿಂಬಾಲಿಸಿ ಬಂದರು. ಆದರೆ ಜೊತೆಗಿದ್ದಂಥವರು ಶಿಷ್ಯರು ಹೇಳಿದರು, ಇವರಿಗೆ ಇಷ್ಟು ನಾವು ಊಟ ಕೊಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂಬುದಾಗಿ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ, ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಇದು ಅಂದ ಸಭೆಯ ಸಾರ್ந்தவர்கள். ಈ ಒಂದು ಆ ಸಭೆಯನ್ನು ಸೇರಿದ್ದು. ಎಂದ ಸಭೆ? ಯಾವ ಸಭೆಯು? ಕಟ್ಟಡத்தை ನಂಬಿನ ಸಭೆ. ಕಟ್ಟಡವನ್ನು ಹಿಂಬಾಲಿಸಿದಂತ ಸಭೆಯು. ವ್ಯಾಪಾರத்தை ನಂಬಿನ ಸಭೆ.
ವ್ಯಾಪಾರವನ್ನು ನಂಬಿದಂತ ಸಭೆಯು. ஆனா இங்க வந்திருக்கிற சபை ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿರುವಂತ ಸಭೆಯು இயேசு கிறிஸ்துவை பார்த்து வந்திருக்கிற சபை. ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನನ್ನು ನೋಡಿ ಬಂದಿರುವಂತ ಸಭೆಯು. இயேசு கிறிஸ்துவின் அற்புதங்களையும் அதிசயங்களையும் பார்த்து வந்திருக்கிற சபை. ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಅದ್ಭುತಗಳನ್ನು ಅತಿಶಯಗಳನ್ನು ನೋಡಿ ಬಂದಂತ ಸಭೆಯು. ஆனா கூட இருக்கிறவங்க என்ன சொல்றாங்கன்னா, ಆದರೆ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿದ್ದವರು ಏನ್ ಹೇಳಿದರು? எப்படி ஆண்டவரே ಹೇಗೆ ಕರ್ತನೆ இதெல்லாம் செய்ய முடியும் நம்மளால? ಇದನ್ನು ನಮ್ಮಿಂದ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯ? நான் எதை சொல்றேன், 31 டிஸ்ட்ரிக்ட்ல 31 பாசனம் எழுப்புறோம்னாக்கா அற்புதத்தை பார்த்த ஜனங்க சொல்றாங்க ஆண்டவர் செய்வார். கூட இருக்கிறவங்க ஆமா மாஸ்டர், ನಾನು ಹೇಳಿದನು 31 ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ 31 ಬೋಧಕರನ್ನು ನಾವು ಸ್ಥಾಪಿಸಬೇಕು ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಿದಾಗ ಅದ್ಭುತಗಳನ್ನು ನೋಡಿದವರು ಇದನ್ನು ಹೇಳಿದರು ಹೌದು ಎಂಬುದಾಗಿ. ಆದರೆ ಜೊತೆಗಿದ್ದವರು ಇದು ಸಾಧ್ಯವಾ ಎಂಬುದಾಗಿ ಕೇಳಿದರು. ஒரு பாஸ்டர்ஸ் ஃபெலோஷிப் நடத்த போறோம். ನಾವು ಒಂದು ಫಾಸ್ಟರ್ಸ್ ಒಂದು ಬೋಧಕರ ಐಕ್ಯತೆಯನ್ನು ನಾವು ಏರ್ಪಡಿಸುತ್ತೇವೆ. திரளான ஜனங்க நம்புகிறது, ಅನೇಕ ಜನರು ನಂಬುತ್ತಾರೆ. ஆனா கூட இருக்கிறவங்க ಆದರೆ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿರುವವರು ஆமா பாஸ்டர் ಆಗುತ್ತಾ ಬೋಧಕರೇ? ஆமென் ಆಮೆನ್. அதுக்கு தான் ஆண்டவர் சொல்றாரு, ಅದಕ್ಕೆ ಕರ್ತನು ಹೇಳಿದನು, நம்ம எல்லாம் ஒவ்வொரு நாளும் புதிதா இருக்கணும். ನಾವು ಪ್ರತಿದಿನವೂ ರೂಪಾಂತರಗೊಳ್ಳಬೇಕು. இந்த அனுபவத்தின் மேல போயிட்டீங்கன்னாக்கா புதிய வாழ்க்கையை உங்களால என்ஜாய் பண்ண முடியாது. ಈ ಅನುಭವದ ಮೇಲೆ ನೀವು ಹೋದರೆ ಹೊಸ ಜೀವನವನ್ನು ನೀವು ಆನಂದಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. I tell you, ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳುತ್ತೇನೆ, if you go according to your experience, you cannot enjoy everyday fresh thing that God is doing in your life. ನೀವು ಅನುಭವದ ಮೇಲೆ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳುತ್ತೇನೆ, ಅನುಭವದ ಮೇಲೆ ಹೋದರೆ ನೀವು ಯಾವುದನ್ನು ದೇವರು ಪ್ರತಿದಿನ ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಮಾಡುವಂತ ಅದ್ಭುತಗಳನ್ನು ನೀವು ಅನುಭವಿಸಲು ಆನಂದಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. நான் ஒருத்தர் யோசிச்சேன், இப்போ ನಾನು ಒಬ್ಬರನ್ನು ಈಗ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಿದೆ. ஒரு திருமணத்துல ಒಂದು ಮದುವೆಯಲ್ಲಿ ரொம்ப சீரியஸ் மனுஷன், ಬಹಳ ಸೀರಿಯಸ್ ಆದಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ, ரொம்ப ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟಿವ್, ಬಹಳ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರದ ಮನುಷ್ಯ. அவங்க பையன் கல்யாணம், ಅವರ ಮಗನ ಮದುವೆ. நல்லா ட்ரெஸ் பண்ணி டை எல்லாம் கட்டிட்டு இருக்கிறாரு, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಉಡುಪು ಧರಿಸಿ ಟೈ ಎಲ್ಲ ಕಟ್ಟಿ ஒரு பேக் ஒட்டிக்கி வச்சிருக்கிறாரு, ಒಂದು ಬ್ಯಾಗ್ ಅನ್ನು ಕಂಕಳಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. எனக்கு கணக்கு பேக், ಏನೆಂದರೆ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರದ ಬ್ಯಾಗ್. அப்ப போய் செட்டில் பண்றது காசு. ಆಗಾಗ ಅವರವರಿಗೆ ಸೆಟಲ್ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಹಣ. அன்னைக்கு நான் லேட்டா போயிட்டேன். ಆ ದಿನದಲ್ಲಿ ನಾನು ಲೇಟ್ ಆಗಿ ಹೋದೆನು. என்னப்பா ராஜேஷ் சீக்கிரம் வர வேண்டிய சரி லேட்டு. ಏನಪ್ಪ ರಾಜೇಶ್ ಬೇಗನೆ ಬರುತ್ತೀಯಾ ಅಂದುಕೊಂಡೆ, ನೀನ್ ಲೇಟ್ ಆಗಿದ್ಯಾ? பார்க்கும் போதே எனக்கு சிரிப்பு வந்துச்சு, பேக் எல்லாம் வச்சுக்கிது. ಅವರನ್ನು ನೋಡಿದಾಗಲೇ ನನಗೆ ನಗು ಬಂತು. ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಫುಲ್ಲಾ பார்த்தேன் ನಾನು ಅವರ. ಸರಿ, ಆ ಒಂದು ವಿವಾಹ ಫುಲ್ಲು ಅವರನ್ನು ನೋಡಿದೆನು. ரொம்ப சீரியஸா ஓடி ಬಹಳ ಸೀರಿಯಸ್ ಆಗಿ ಓಡಾಡುತ್ತಿದ್ದೆನು. பாவம் மனுஷன் காசை போட்டு ரொம்ப சீரியஸ் ஆகுறாரு. ಪಾಪ ಮನುಷ್ಯನು ಕಾಸನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಬಹಳ ಸೀರಿಯಸ್ நம்ம ಆಗಿದ್ದಾನೆ. சும்மா போட்டுக்கலாம் ஜாலியா இருக்கிறோம். ನಾವು ಸುಮ್ಮನೆ ಹೋದವರು ಜಾಲಿಯಾಗಿದ್ದೇವೆ. ஹalleluya ಹಾಲೆಲೂಯಾ. புரியுதா? ಅರ್ಥವಾಗುತ್ತಿದೆಯಾ? ஜனங்களே ரொம்ப அனுபவத்துல போயிட்டு நீங்க அனுபவிக்க வேண்டிய சந்தோஷத்தை அனுபவிக்காம விட்டுடாதீங்க. ಬಹಳ ಅನುಭವದ ಒಳಗಡೆ ನೀವು ಹೋಗಿ ಆಯಾ ದಿನದಲ್ಲಿ ಅನುಭವಿಸಬೇಕಾಗಿರುವಂತಹ ಸಂತೋಷವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡಬೇಡಿ. என்ஜாய், ಆನಂದಿಸಿರಿ. இந்த பழைய ஆட்கள் பாரு, இவ்வளோ பேர் இருக்கிறாங்க, ஆண்டவரே எப்படி கொடுப்பீங்க சாப்பாடு, எப்படி சாப்பிட போறாங்க, இதுதான். ஆனா புதுசா வந்தவங்க என்ன பண்ண நினைச்சாங்க, எல்லாத்தையும் சுகமாக்கிடுவாரு, நம்மளுக்கு சாப்பாடை கொடுக்க மாட்டாரு, அவர் நிச்சயமா கொடுப்பாரு. ಈ ಹಳೆಯ ಮನುಷ್ಯರು ಅಂದುಕೊಂಡು ಅಯ್ಯೋ ಇಷ್ಟು ಜನರಿಗೆ ನಾವು ಎಲ್ಲಿಂದ ಊಟ ಕೊಡುವುದು, ಏನು ಮಾಡುವುದು ಎಂಬುದಾಗಿ. ಆದರೆ ಹೊಸದಾಗಿ ಬಂದವರು ಅಯ್ಯೋ ಇಷ್ಟೊಂದು ಸೂಚಕ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದನು, ನಮಗೆ ಆಹಾರವನ್ನು ಕೊಡದೆ ಹೋಗುವನೇ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಂಬಿದರು. ஹalleluya ஹalleluya. சில வேளையில பெரிய பெரிய காரியங்களை நம்ம செய்யறோம்னு நினைச்சிட்டு அனுபவிக்க வேண்டிய சந்தோஷத்தை அனுபவிக்காமல் போய் விடுகிறோம். ಕೆಲವು ಸಮಯಗಳಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಿ ಅನುಭವಿಸಬೇಕಾದಂತ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ನಾವು ಅನುಭವಿಸಿ ಆನಂದಿಸುವುದಿಲ್ಲ. பேதுரு அந்திரேயா இவங்கெல்லாம் கூடவே இருந்து கவலையா இருக்கிறாங்க. என்ன கவலை, எப்படியா சாப்பாடு போட போறாரு இவரு. ಇಲ್ಲಿ ಪೇತ್ರನು ಅಂದ್ರೇನೆಲ್ಲ ಜೊತೆಯಲ್ಲೇ ಇದ್ದು ಬಹಳ ಚಿಂತೆಯುಳ್ಳವರಾಗಿದ್ದಾರೆ, ಇವರಿಗೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾವು ಭೋಜನವನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದು ಎಂಬುದಾಗಿ. நிச்சயமா சொல்றேன், ಆದರೆ ನಿಜವಾಗಿ ನಾನು இயேசுவை ಹೇಳ್ತೇನೆ, பின்பற்றி வந்தவங்க ಯೇಸುವನ್ನು ಹಿಂಬಾಲಿಸಿ ಬಂದವರು ஒருத்தரும் சாப்பாடை பத்தி யோசிச்சிருக்க ಒಬ್ಬರು ಸಹ ಆಹಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿರುವುದಿಲ್ಲ. அவர் என்ன சொன்னா கொட்டும் போது வானத்துல இருந்து ಆತನೇನಪ್ಪ ಹೇಳಿದರೆ ಆಕಾಶದಿಂದ ಸುರಿಯುತ್ತದೆ. அவருடைய நம்பிக்கையா இருந்தது. ಇದು ಅವರ ಒಂದು ನಂಬಿಕೆಯಾಗಿರುತ್ತಿತ್ತು. இயேசுவை நம்பி வருகிறவன், ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನನ್ನು ನಂಬಿ ಬರುವವನು ஒருபோதும் ಎಂದಿಗೂ கவலைப்பட மாட்டான், ಚಿಂತಿಸುವುದಿಲ್ಲ. பில்டிங்கை தேடி வருவன், ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಹುಡುಕಿ ಬರುವವನು அதெல்லாம் அழுதுன்னு ಯಾವಾಗ ನೋಡಿದರೂ ಅಳುವುದು. எனது கட்டடம் அழுதுக்காகவே கட்டி வச்சிருக்கு.
ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈ ಕಟ್ಟಡವನ್ನು ಅಳುವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರವೇ ಕಟ್ಟಿ ಇಟ್ಟಿರು. எப்படியாவது ஆண்டவரே இது ಹೇಗಾದ್ರೂ ಮಾಡಿ எப்படியாவது இப்படி செஞ்சிடுங்க. ಹೇಗಾದ್ರೂ ಇದನ್ನು ಮಾಡಿ. இதுல நம்ம அற்புதங்களையும் அதிசயங்களும் பெற்றுக்கொள்ளுகிற தேவனிடத்துல வந்திருக்கிறோம். கேட்டு உங்களுடைய அற்புதங்களை பெற்றுக்கொள்ளுங்க. ಅದ್ಭುತಗಳನ್ನು ಅತಿಶಯಗಳನ್ನು ಮಾಡುವಂತ ದೇವರ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ, ನೀವು ಕೇಳಿ ಇದನ್ನು ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳಿರಿ. We are not here to cry, but we are here to receive the miracle of God in your life. ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಾವು ಅಳುವುದಕ್ಕೆ ಬಂದಿಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ದೇವರ ಒಂದು ಸೂಚಕ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರ Receive your miracle. ನಿಮ್ಮ ಅದ್ಭುತಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳಿರಿ. We have God. ಇಲ್ಲಿ ದೇವರಿದ್ದಾನೆ And he is moving in midst of us. ಆತನು ಚಲಿಸುವಂತ ದೇವರಾಗಿದ್ದಾನೆ. And this is the church God loves. ಈ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಸಭೆಯನ್ನು ದೇವರು ಪ್ರೀತಿಸುವವನಾಗಿದ್ದಾನೆ. Hallelujah. Hallelujah. இந்த சபையைதான் ಈ ಸಭೆಯನ್ನು தேவன் நேசிக்கிறார். ದೇವರು ಪ್ರೀತಿಸುವವನಾಗಿದ್ದಾನೆ. மற்ற சபையை சொல்றாரு, ಬೇರೆ ಸಭೆಯನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಾನೆ, இடிச்சு போடு, ಅದನ್ನು ಒಡೆದು ಹಾಕು, நான் 3 நாள்ல கட்டுறேன். ನಾನು 3 ದಿನದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು அந்த ಕಟ್ಟುತ್ತೇನೆ. 3 நாள்ல கட்டுற சபைதான் இந்த சபை. ಆ 3 ದಿನದಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟುವಂತ ಸಭೆಯೇ ಈ ಸಭೆಯು. அவர் சரீரத்தை குறித்து பேசுகிறார். ಅಲ್ಲಿ ಆತನು ಇವರ ಶರೀರದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾನೆ. ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತುவை விசுவாசித்து, ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನನ್ನು ವಿಶ್ವಾಸಿಸಿ, அவர் அடிஸ்தலமாய் வைத்துக்கொண்டு, ಆತನನ್ನು ಅವರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಪುನಾದಿಯಾಗಿಟ್ಟು, அவரை மூலக்கல்லாய் வைத்துக்கொண்டு, ಆತನನ್ನು ಮೂಲೆಗಲ್ಲಾಗಿಟ್ಟು, அதன் மேல கட்டுகிற வாழ்க்கைதான் ಆತನ ಮೇಲೆ ಕಟ್ಟುವಂತ ಜೀವನವೇ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಮೇಲೆ ಕಟ್ಟುகிற வாழ்க்கை. ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಮೇಲೆ ಕಟ್ಟುವಂತ ಜೀವನವಾಗಿದೆ. அதை தேவன் நேசிக்கிறார். ಅದು ದೇವರು ಪ್ರೀತಿಸುವವನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ஹalleluya. ஹalleluya. இன்னைக்கு உங்களே நீங்க கேட்டு பாருங்க. உங்களே நீங்க கேட்டு ನಿಮ್ಮನ್ನೇ ನೀವು ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳಿ, எப்படி ಹೇಗೆ நீங்க இயேசுவை நேசிக்கிறீங்க? ನೀವು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತೀರಾ? How did you come to church this morning? ಈ ಮುಂಜಾನೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ನೀವು ಸಭೆಗೆ ಬಂದಿರಿ? And what is your expectation? ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಬಯಕೆ ಏನು? ನಾವೆಲ್ಲರೂ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಹಾಗೆ ಎದ್ದು ನಿಂತುಕೊಳ್ಳೋಣ.